ओम शांति 30 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमर प्रथम प्रथम निश्चय हेबा दरकार जे आमको स्वयं शांतिर सागर सुखर सागर बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। कौनसी मनुष्य काहाको सुख शांति दे पारिबे नाही। तुमर प्रथम प्रथम निश्चय हेबा दरकार जे आमको स्वयं शांतिर सागर सुखर सागर बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। कौनसी मनुष्य काहाको सुख शांति दे पारिबो नाही। प्रश्न सबुठार उच्च लक्ष्य कौन? सेही लक्ष्य को प्राप्त करिबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? सबुठार उच्च लक्ष्य कौन? सेही लक्ष्य को प्राप्त करिबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? उत्तर एकमात्र बाबांकर स्मृति पक्का होई जाऊ, बुद्धि अन्य केउ आड़े भी न जाऊ। एहा ही हेउछि सबुठारु उच्च लक्ष्य। एथिपाई आत्म अभिमानी हेबार पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। जेतेबेले तुमे आत्म अभिमानी होई जिवो सेतेबेले समस्त विकारी चिंतन समाप्त होई जिवो। बुद्धि इयाडे सियाडे घुरिबा बंद होई जिवो। देह प्रति बिल्कुल दृष्टि न जाऊ। एहा ही तुमर लक्ष्य। एथिपाई आत्म अभिमानी हेबार अभ्यास करो। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंकु आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। एहांकु अर्थात ब्रह्मा बाबांकु आत्मिक पिता बोली कुहाजिब नाही। आजिर दिन को सतगुरुवार कुहाजिब। केवल गुरुवार कहिबा भूल हेबो। सतगुरुवार कहिबा ठीक। गुरु तो ढेर अछंती किंतु सतगुरु केवल जणे अछंती। अनेक अछंती जेउ माने कि निजको गुरु एवं सतगुरु मध्य कहिथांती। वर्तमान तुमे जानुछ गुरु एवं सतगुरु मध्यरे तो फरक रही ना। सत अर्थात ट्रुथ। एकमात्र निराकार पितांको ही सत्य कहा जाए, मनुष्य मानकु नुहे। सत्य ज्ञान थरे मात्र ज्ञानर सागर बाबा आसी देउछंती। मनुष्य को केबे हेले सत्य ज्ञान देई परिबो नाही। एकमात्र निराकार पिता ही सत्य अटंती। एहांकर नाम हेला ब्रह्मा। ये तो काहाको ज्ञान देई परिबे नाही। ब्रह्मा को पाखरे किछि भी ज्ञान नथिला। वर्तमान मध्य एहांक पाखरे संपूर्ण ज्ञान नाही। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञानर सागर परमपिता परमात्मा को पाखरे ही अछि। वर्तमान एभली कोनोसी मनुष्य नाहंती जे कि निजको सतगुरु कहि परिबे। सतगुरु अर्थात संपूर्ण सत्य। तुमी जेतेबेले संपूर्ण सतो प्रधान होई जिवो सेतेबेले एही शरीर मध्य रहिबो नाही। मनुष्य को केबे सतगुरु कहा जाई परिबो नाही। मनुष्य मानक भितरे तो टिकिए भी शक्ति नाही। इए निजे कहुछंती मु मध्य तुम भली मनुष्य अटे। एथिरे शक्तिर कौनसी कथा नाही। एठारे तो बाबा पाठ पढ़ाउछंती, ब्रह्मा नुहंती। एही ब्रह्मा मध्य तांको ठारू पढ़ी पुणी पढ़ाउछंती। तुमी निजको ब्रह्मा कुमार कुमारीर परिचय देउथिबा आत्मा माने मध्य परमपिता परमात्मा सतगुरुंको पाखरु पाठ पढ़ुछ। तुमको तांको ठारू शक्ति मिलुछि। शक्तिर अर्थ एहा नुहे जे तुमे काहाको विधा मारिबो तो सीए तळे पड़िजिबो ना। एहा हेला आत्मिक शक्ति जहाँकि आत्मिक पितांक द्वारा मिलुअछि। जोग बल द्वारा तुमे शांति प्राप्त करुछ एवं पाठ पढ़ा द्वारा तुमको सुख मिलुछि। जेपरि अन्य शिक्षक माने पाठ पढ़ाई थांती सेहीपरि बाबा मध्य तुमको पाठ पढ़ाउछंती। एही ब्रह्मा मध्य पढ़ुछंती काहेकि ना ये भी बाबांकर छात्र अटंती। जेते भी देहधारी मनुष्य अछंती समस्ते छात्र अटंती। बाबांकर तो देह नाही। सी निराकार अटंती। सी ही आसी तुमको पाठ पढ़ाउछंती। अन्य छात्र मानक भली तुमे मध्य पाठ पढ़ुछ। एथिरे परिश्रमर कौनसी कथा नाही।
ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଇଏ ଅମୁକ ଲୋକ, ଇଏ LLB, ଇଏ ଅମୁକ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିସବୁ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ତ ସେଇଆ ହିଁ ରହିଥାଏ ନା। ତେବେ ସେହି ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ତ କେହି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଭଲ ଭଲ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ପରମହଂସ ଆଦି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଶକ୍ତିହୀନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେହି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତେବେ କହିବେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆଉ କୌଣସି ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଗୁରୁ ଆଦି ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଶରୀର ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା କହିବେ, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭୋଜନ, ଯାହାକି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି, ତାହାକୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିକାରର ତ୍ୟାଗ ତ ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିକାର ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମାତା ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, କାହାର ଅଧା ନିଶ୍ଚୟ, କାହାର 100%, ଆଉ କାହାର ପୁଣି 10% ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଶିବ ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ସେହିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ମୋର ଛାତ୍ର। ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଜଣେ। ଦୁନିଆରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ବିକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବିକାରୀ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାରୀ ବିଚାର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର କେବେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏଭଳି ପ୍ରେମ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ କରିବେ? ସେଠାରେ ଯଦିଓ ପ୍ରେମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଶା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଦୂର ହେଉଛି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ କନ୍ୟା ବିଲକୁଲ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମକୁ ପୁରା ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକାକୀ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଏକାକୀ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ କେହି ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। କହିବେ, ଇଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିକାରୀ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏହି ଶରୀର ତୁମର ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା। ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ବିକାରୀ ନ ହେବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ପଦ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରାଜାରାଣୀ ରହିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ହେବ। ଢେର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଫରକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପର ପତିତ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହା କ'ଣ ସହଜ କଥା କି? ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କାମ ବିକାରର କଥା। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଏତେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପବିତ୍ର ରହିବାର କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ କେବେ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁନଃ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେ ଘରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
जदि टिकिए ज्ञान भी शुणुछंती तेबे सेमाने मध्यम प्रजा होइछिबे। प्रजा तो ढेर हेबे ना। सत्यजुगरे राजा मानक पाखरे कौनसी मंत्री न थांती काहेकि ना बाबा वर्तमान आम मानकु संपूर्ण ज्ञानी करि देउछंती। तेबे अज्ञानी राजा मानकु ही परामर्शदाता बा मंत्री रा आवश्यकता पड़ी थाए। वर्तमान देख किपरि परस्पर को मारुछंती। शत्रुतार स्वभाव मध्य केते कठोर। वर्तमान तुमी जानुछ आमे एही पुरुणा शरीर को छाड़ी अन्य एक नुआ शरीर धारण करिबु। एहा कौन बड़ कथा कि सेमाने दुखरे मृत्युवरण करुछंती। तुमको सुखरे बाबांकु मने पकाई घर को जीवाकु हेबो। तुमे जेते मते मने पकाइबो सेते अन्य सबु कथा भूली जीवो। केही भी मने रहिबे नाही। किंतु एही अवस्था सेते बेले हेबो जेते बेले तुमर निश्चय पक्का होई जीवो। जदि निश्चय हेउ नाही तेबे जोग मध्यम करि परिबो नाही। नामको मात्र कहुछंती प्रकृतरे निश्चय ही नाही। तेणु जोग कौन करिबे। समस्तंकर तो एका भली निश्चय हेबो नाही। माया संशय बुद्धि कराई देउछि। तेणु पूर्वरु जेपरि थिले से पुणी सेहीपरि होई जाइथांती। प्रथमे प्रथमे बाबांक प्रति निश्चय रहिबा दरकार। ये अविनाशी पिता नुहंती बुली कौन तुमर संशय आसुछि। आमको अविनाशी बाबा ही ज्ञान देउछंती। एही ब्रह्मा कहुछंती मु तो सृष्टिर रचयिता एवं रचना को जानी नथिली। मते केही जणे तो सुनाइबे ना। मु 12 जण गुरु करिथिली। सेमानकु मध्य छाड़िबाकु पड़िला। गुरु तो ज्ञान देले नाही। सतगुरु ब्रह्मा को शरीर रे अचानक भावरे आसी प्रवेश कले। सिए भाबिले जना नाही कौन हेबो। गीतारे मध्य अछि ना अर्जुन को मध्य साक्षात्कार कराइथिले। वास्तव रे अर्जुनर कौनसी कथा नाही। ये तो रथ अटंती ना। ये मध्य आगरु गीता पढ़ुथिले। बाबा प्रवेश करी साक्षात्कार कराइले जे एही ज्ञान बाबा ही देउछंती। तेणु से गीता को छाड़ी देले। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। तेबे सिए ही तो आमको समस्त ज्ञान देबे ना। गीता हेउछि आमर माता एवं पिता। बाबा को ही तुमेव माताश्च पिता बोली कुहा जाउछि। बाबा ही रचना करुछंती अर्थात पोष्य करुछंती ना। एही ब्रह्मा मध्य तुम भली अटंती। बाबा कहउछंती एहांकर बानप्रस्थ अवस्थारे ही मु प्रवेश करुछि। कुमारी माने तो पवित्र अटंती। एमानक पाई तो बहुत सहज। विवाह परे केते संबंध बढ़ी जाई थाए। सेथिपाई देही अभिमानी हेबारे मेहनत करिबाकु पड़ी थाए। वास्तव रे आत्मा शरीर रु भिन्न अटे। किंतु अधाकल्प पर्यंत देह अभिमान रही थाए। बाबा आसी अंतिम जन्म रे देही अभिमानी करुछंती। तेणु कष्ट लागुछि। पुरुषार्थ करी करी केते अल्प संख्या रे पास हेउछंती। सेथिपाई केवल अष्टरत्नर गायन रहिछि। तेणु तुमे निजको पचार आमर लक्ष्य स्पष्ट अटे तो। एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ किछि भी मने पडु नाही तो। अंतिम समय ही तुमर एही भली मजबूत अवस्था हेबो। आत्म अभिमानी हेबा पाई बहुत परिश्रम करिबाकु पड़ी थाए। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट ज्ञान द्वारा निजर दृष्टि को परिवर्तन करने हेबो। आत्म अभिमानी होई विकारी चिंतन को समाप्त करने हेबो। कौनसी भी विकारर दुर्गंध तुम भितरे न रहू। देह आड़ को बिल्कुल दृष्टि न जाऊ। ज्ञान द्वारा निजर दृष्टि को परिवर्तन करने हेबो। आत्म अभिमानी होई विकारी चिंतन को समाप्त करने हेबो। कौनसी भी विकारर दुर्गंध तुम भितरे न रहू। देह आड़ को बिल्कुल दृष्टि न जाऊ। 2 नंबर पॉइंट बेहद्र बाबा ही आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही भली पक्का निश्चय रहू तेबे जाई जोग मजबूत हेबो। माया हमर निश्चय को टिकिए भी हलचल न करू।
ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ଯୋଗ ମଜବୁତ ହେବ। ମାୟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟକୁ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ କରୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ସେବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବଢ଼ାଉଥିବା ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସେବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବଢ଼ାଉଥିବା ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସେବା ଭାବ ହିଁ ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେବା କରିବାରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିଲା, ତେବେ ତାକୁ ସେବା ଭାବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସେବାରେ ଯଦି ଅହଂଭାବ ମିଶିଗଲା, ତେବେ ମେହନତ ବି ଅଧିକ ଲାଗିବ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେବାଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୂତାର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୂତାର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କର କାହିଁକି? ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମୋତି ସମାନ, ସାଇତି ରଖିଲେ ଯିବ ଅନେକ ଜନ୍ମ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମୋତି ସମାନ, ସାଇତି ରଖିଲେ ଯିବ ଅନେକ ଜନ୍ମ। ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଇତି ରଖିଥା ଦିନେ ଲୋଡ଼ିବ ସ୍ମୃତି। ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଇତି ରଖିଥା ଦିନେ ଲୋଡ଼ିବ ସ୍ମୃତି। ଗୁଣର ଗହଣା ନାଇ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାଇ, ଗୁଣର ଗହଣା ନାଇ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାଇ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁକି ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ଶୋଇ ରହିବାର ନୁହେଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତ ଧରାକୁ ବାବା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ଶୋଇ ରହିବାର ନୁହେଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତ ଧରାକୁ ବାବା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେତେ ବୋଝ ଅଛି ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯେତେ ବୋଝ ଅଛି ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଇନାରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖ ଥରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଇନାରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖ ଥରେ। ଜମା ଖାତା ଦେବା ପାଇଁକି
ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କର କାହିଁକି ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି